बाबा का नाम, बाबा का रूप, बाबा का धाम, बाबा का कर्तव्य जानते हुए, नाम को जानते हुए कितना नशा चढ़ता है। कल्याणकारी शिव है, कल्याणकारी नाम शिव, जो किसी का भी नाम नहीं है और सदा शिव है। रूप उसका कैसा है? जब आत्मा ने बाप के नाम और रूप को जाना है तो अपन को भी जान रहे हैं। भगवान का ना आत्मा का भी शालिग्राम रूप है। जब आत्मा प्योर बन जाती है ना तो उसको शालिग्राम कहते हैं। बाप को शिव कहते हैं। तो बाबा के जितने टाइटल है, जो कार्य किया है उसी अनुसार है। खेवैया भी है तो बागबान भी है, गाइड भी है, लिबरेटर भी है। बाप है परंतु कितने काम करता है हमारा बाप। लौकिक बाप का काम एक होता है, कोई भी। हमारे बाप के कितने काम है। सर्व आत्माओं का सदगति दाता है। सबको इस दुनिया से पार ले जाने के लिए जब विनाश काल सामने है, आता कभी है जब विनाश काल आने वाला है, विनाश का काल आने वाला है, उसके पहले भविष्य नई दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं, हमारा शिक्षक है। बाप और हमारा शिक्षक है। वो बाबा कहते हैं हमेशा, तो जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने टीचर्स होते हैं स्कूलों में। ये सब सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। पर बुढ़े जवान नए पुराने सबको इकट्ठा पढ़ाता है। बाप को ये सीन कभी कभी बहुत अच्छी लगती थी। ग्रैंड मदर फादर हो, पोतरा पोतरी भी हो, उनके माँ बाप भी हो। यदि याद है कभी हमारी भभी सती भी हो, रजनी भी हो, ये भी इकट्ठे हो, ग्रैंड डॉटर भी हो, मदर भी हो, ग्रैंड मदर भी हो, फादर भी हो, और इकट्ठे पढ़ रहे तीनों। प्रभाव उसमें दिख रहा है और तीनों के पढ़ाई के नंबर आ रहा है। सारा परिवार पढ़ेगा पर सबका एक जैसा नंबर नहीं होगा, एक जैसा पढ़ाई नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को सूक्ष्म होता था कभी कभी। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं तो कपिल जो है वो यहाँ सत्युग में बन सकते हैं, तो बाबा हंसता था। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये सूक्ष्म संकल्प भी न हो जो यहाँ दे का संबंध है, वो कोई वहां से हमारा, अरे वहां का संबंध
यहाँ के पवित्रता के योग बल से होगा। यहाँ की पवित्रता पर योग, उसका बल हर आत्मा का अपने पुरुषार्थ अनुसार है। अभी सिर्फ हमारे संगम युग पर मैं समझती हूँ आप लोगों के अंदर भी स्वयं पुरुषार्थ के और कोई सूझता ही नहीं होगा। सपनों में भी अपने याद का चार्ट देखेंगे या कुछ ऐसा अच्छा न ನೆನಪಿನ होगा, ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ टेंशन जाएगा, ನೋಡಿದಾಗ भाई ये ठीक नहीं है। सपना भी ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ संकल्प ಸರಿ भी ಇಲ್ಲ कोई ಅಂತ. ऐसा व्यर्थ है, निकालो उसको। ಸಂಕಲ್ಪನು ಅಂತ ಇಂಥದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ साधारणता ಅನ್ಸಲ್ಲ. भी अच्छी नहीं लगती है ಸಾಧಾರಣತೆನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. कि ये एक खतरे वाली बात है। ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು अरे सब ಡೇಂಜರಿನ जाए ಮಾತು. साधारणता झट ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು नीचे लेके ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, आएंगी, ಸಾಧಾರಣತೆ देरी नहीं ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ लगेगी। ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಇಡ್ಸಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣತೆನು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ परसों ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. जैसे क्लास कराते हैं उनका कभी साधारण तरीके से अपन को नहीं चलाओ, न संकल्प को, न ಅಂದ್ರೆ वाणी को, न ಸಾಧಾರಣ कर्म को, न ರೀತಿಯಲ್ಲೂ संबंध ನಮ್ಮನ್ನ में। ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆಸಬಾರ್ದು. फिर उसके बाद कल कितना बारी ये ख्याल आया, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ हाँ, ಅದು गीता ನನ್ में भी ವಿಚಾರ है, ಬಂತು. मुझे परमात्मा को ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. साधारण रूप में देख मूर्ख अज्ञानी तुझ समझते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂಢರು, साधारणता कर बुद्धि ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು को, ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. तो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बुद्धि को तुच्छ बना देंगी। ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣತೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತುಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. है सारी बुद्धि की बात, ಎಲ್ಲ ज्ञान भी ಬುದ್ಧಿಯ बुद्धि में ಮಾತಾಗಿದೆ. बैठेगा, योग भी बुद्धि से ಜ್ಞಾನನೂ लगेगा, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ धारणा ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, भी बुद्धि से ಯೋಗನೂ होंगी, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, और ಧಾರಣೆನೂ सेवा भी ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೇವೆನೂ ಸಹ निष्काम ನಿಷ್ಕಾಮ अनासक्त ಸೇವಾದಾರಿ, वृत्ति से होंगी। ಅನಾಸಕ್ತ ವೃತ್ತಿ, ಸಮಭಾವ. ज्ञान बुद्धि द्वारा ಜ್ಞಾನ अंदर ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ दिल को लगेगा, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ न ಒಳಗಡೆ सिर्फ अच्छा ನಾಟುತ್ತೆ. लगता है समझ के अनुसार, पर काम कर ಬರೀ हमारे ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ काम में आता है, ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ, इसलिए अच्छा लगता है, ಬಟ್ मेरे ತಿಳುವಳಿಕೆ काम में आता ಆಧಾರದಿಂದ है। ನಾವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಅದು ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ये ಅನ್ಸುತ್ತೆ. लाइफ में एक ज्ञान लाइट दे रहा है, ನಮ್ಮ लाइट मन रोशनी, ಜೀವನದಲ್ಲಿ हर ಜ್ಞಾನ ಒಂದು कदम में ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ संकल्प में भी ತರ್ತಿದೆ. लाइट दे रहा है ज्ञान। ये ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲೂ संकल्प ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನ मेरे काम का ತರ್ತಿದೆ. नहीं है, ये ज्ञान ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪ है। ಇದು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ. अब जितना गहराई में जाएंगे ना ज्ञान के, अभी ಎಷ್ಟು ಆಳದ जितना ज्ञान ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ का ಹೋಗ್ತೀವಿ, शक्ति को अनुभव होता ಎಷ್ಟು जाएगा ना, ಜ್ಞಾನದ तो ಶಕ್ತಿಯನ್ನ अनुभव निर्णय ಮಾಡ್ತಾ शक्ति बड़ी ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, अपने आप ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯ सहज ಶಕ್ತಿ और एक्यूरेट हो ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ जाएंगी। ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾನು सबूत ಸಹಜ है, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ अपने ಹೋಗುತ್ತೆ. आप अंदर ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ. अच्छा लगता है ये आप हम मिल करके सोचें, मीठे प्यारे बाबा की ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. भावना है अपन ಬಾಬಾ जैसा बनाना। ಅವಾಗ मास्टर ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಧುರಾತಿ बेबी ಮಧುರ बुद्धि करके नहीं ಪ್ರಿಯ चलाना, ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ हमने ಆಗುತ್ತೆ. आपको ಬೇಬಿ बताया ಬುದ್ಧಿ था। ಇರೋದಿಲ್ಲ. कभी कभी कोई ನಾನ್ आत्मा ನಿಮ್ಗೆ कोई ಮೊದ್ಲೂ कार्य में ಹೇಳಿದ್ದೆ, अपसेट हो जाए ना, ಕೆಲವು बाबा सीधा ये ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ बेबी ಕೆಲವು बुद्धि, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆತ್ಮ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ बच्ची ಹೇಳ್ತಿದ್ರು बेबी ಈ ಮಗು बुद्धि, ಬೇಬಿ ಬುದ್ಧಿದು, ಈ ಮಗು ಬೇಬಿ ಬುದ್ಧಿ अपने ಆಗಿದೆ, लिए ಅಪ್ಸೆಟ್ इम्प्रेशन बिठा लिया, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. यानी ऐसे थोड़ी बैठता है बाबा के ऊपर, ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ छोटी ಕುತ್ಕೊಂಡ್ छोटी ಬಿಡ್ತು. बात ಬಾಬಾ में ಹೇಳ್ತಾರೆ नीचे ऊपर ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು होना ಆ बेबी ರೀತಿ बुद्धि, ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ बेबी को ಕೆಳಗಡೆ संभालना ही ಆಗೋದು, पड़ेगा भगवान ಮೂಡ್ को। ಆಫ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಬುದ್ಧಿ. ಆ पर अंदर से ಬೇಬಿಗಳನ್ನ जाएंगे ಭಗವಂತ नीचे ಸಂಭಾಲನೆ ऊपर होता ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. है तो उसको संभालना ही पड़ना है, वायुमंडल का उसको असर होता है, हवा पानी का होता ಅವ್ನ್ है, ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದರ माँ बाप को ಪ್ರಭಾವ संभालना ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ. पड़ता है। ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ और ಅಂದ್ರೆ कोई ಅವ್ರ है ಪಾಪ ಸಂಭಾಲನೆ जल्दी से ಮಾಡ್ತಾರೆ. भाव स्वभाव में आकर के टक्कर खाता है,
यहाँ चक्कर में आता ಕೆಲವರು है ಭಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು तो माँ बाप को चिंता ಟಕರಾವ್ होती है, ಆಗತ್ತೆ, फिक्र नहीं ಅವಾಗ होता है, ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ बेफिक्र नहीं ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. होते हैं। ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಗ ಚಿಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇಫಿಕರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಂತೆ जवान ಆಗುತ್ತೆ. हुए ना या टक्कर में आएंगे या चक्कर में आएंगे, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾನ್ तो ಅಂದ್ರೆ उनके माँ बाप ಟಕ್ಕರ್ निश्चिंत ಅಲ್ಲಿ होंगे। ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ इसलिए बाबा का ज्ञानी ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? तो आत्मा वो जो भाव ಅದರಿಂದ बाबा स्वभाव में ಹೇಳ್ತಾರೆ, के ಜ್ಞಾನಿ टक्कर ತೋ चक्कर में ಆತ್ಮ ना आवे। ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನಿ ತೋ ಆತ್ಮ दोनों ಕಭಿ खतरे ಭಾವ वाले हैं। ಸ್ವಭಾವ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ नहीं आते, ಎರಡೂ ಡೇಂಜರಸ್. तो उसको बाबा ने टाइटल दिया था 50-50। ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಂತವ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 50-50, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ज्ञान है ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. परंतु ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, अधूरा, ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ योग ಫುಲ್ नहीं ಇಲ್ಲ, है। ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. योग माना न टक्कर न चक्कर, ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಯಾರ अंश ಜೊತೆನೂ मात्र न हो। ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ कहेंगे ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ योग युक्त ಬರೋದಿಲ್ಲ, बच्चा है ಅಂಶ तो ಮಾತ್ರನೂ बाबा ಇರ್ಬಾರ್ದು. निश्चिंत रहेगा, मेरा योगी बच्चा है। ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿದ್ದು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ ಮಗು शिक्षक ಯೋಗಿ को ಮಗು साथी ಅಂತ. बना ನಮ್ಮ करके ಪ್ರತಿ बाप को शिक्षक बना दिया है। ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನ योगी क्या करेगा? ಜೊತೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ शिक्षक ಮಾಡಿ का ಬಾಬನನ್ನ. बातों को साथ रखेगा, ಯೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, बाप सदा ಶಿಕ್ಷಕನ शिक्षक ಮಾತನ್ನ होगा। ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ तो अपने ತಗೊಂತಾರೆ. आप को बड़ा संभालना है। मैं कोई चक्कर में या ನಮ್ಮನ್ನ टक्कर में, ತುಂಬಾ चक्कर ಸಂಭಾಲನೆ टक्कर ಮಾಡ್ಬೇಕು. दोनों ನಾನು ಯಾವುದೇ बाप से ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ दूर कर ಬರಬಾರ್ದು, देते हैं। ಮತ್ತೆ ज्ञान को ಟಕ್ರಾವ್ धारण करने ಕ್ಲಾಶಸ್ नहीं ಅಲ್ಲಿ देते ಇದ್ರೆ हैं, ನನ್ನ ಭಾವನನ್ನ प्रातः ದೂರ धारणा। ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. बुद्धि समझेंगी पर कैसे, पॉसिबल नहीं है ये, ऐसा नहीं। असल सूक्ष्म अंदर से उसको स्वीकार करके अंदर से उसको समा लेवे ना, फौरन ये चिन्ह होते हैं। शिक्षा को स्वीकार करके समा करके स्वरूप में लाना, ये ज्ञानी तो आत्मा। और जिसको ध्यान है मुझे योग युक्त होकर के योगी बन करके, हाँ, हिम्मत से मदद बाप की लेकर के चलना है यात्रा में अपना। कोई भी विघ्न आए पार हो जाना है, खेवैया मेरा बाबा है। फिर आता है खेवैया मेरा बाबा है, पा ले जाएगा। अंदर से ये आवाज आएगा, कैसे वैसे नहीं आएगा। सर मुझे कुछ नहीं, सच के नैया में बैठना है। अंदर से अपने आप को प्यार से समझाएगा। सच की नैया डोलेंगी डूबेंगी नहीं, अंदर से आवाज आएगा। अगर थोड़ी हिलती है, डूबने जाऊं, सारे वायुमंडल को खराब कर देगा, औरों को भी डरा देगा। हाँ, और कोई और ना कुछ नहीं होगा, औरों को भी कुछ नहीं होगा। पर ये हमारा प्यारा गीत है, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। ये मीठे बाबा का गीत है। इतना समय हंसते गाते, हाँ, पार करते आ रहे हैं। बाकी सदपंद पर है। सदपंद माना अभी बुलावा हो रहा है ना, आवाज सुनाई पड़ रहा है, इसको सिंधी में कहते सदपंद। इतने तक पहुंचे हैं, सामने है, आवाज सुनाई पड़ सकता है, दूर नहीं है। कैसे पहुंचे? सच्चा के नया में बैठे हैं, डरने की कोई बात, डरे कभी है ही नहीं। तो एक चक्कर टक्कर बताता है अपनी स्टेज अंदर की, बाबा भी जानता है। बाबा कभी कहेंगे तो मेरे से अगर पूछो, पर कहेंगे तो अपन से पूछ बच्चा, जरूर ख्याल आवे मैं बाबा से पूछूं।
नहीं तो आई एम ओके, आई एम फाइन। बाबा ಏನ್ से पूछ, ಬಂದ್ರುನು ಬಾಬನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, फिर ಆಮೇಲೆ बोलो आई ಬಾಬನ್ एम फाइन। ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಂತ. नहीं, बुद्धि कभी कभी इतना मोटा मोटा सोचती है, सोचती मोटी बात है, समझती है बड़ी अच्छी सोच है। पर बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए महीन बुद्धि से सोचने की बात नहीं है, विश्वास की बात है। विश्वास वाला सोचो क्या, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದು उसे ಯೋಚನೆ पूछेंगे ಮಾಡೋ सोचेंगे ಮಾತಲ್ಲ, बाबा कभी ತುಂಬಾ बच्ची ರಿಫೈನ್ಡ್ सोच ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು, अंदर से ರಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೂನು ವಿಚಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ ಮಮ್ಮಾರವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸೋರು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾ ಪದೇ 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 ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳೇ ನೀವು ಸಾಧಾರಣರಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾನ್ ಶಾನಿನ ಬಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಾಜರಿಗಿಂತ ರಾಜರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಗಳಾದ್ವಿ. ಆ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜರು ದೇವತೆ ರಾಜರನ್ನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನಾವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಳಗಿಂದ, ಆದ್ರೂನು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಏಕ್ದಮ್ ಕೌರವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಂಡವರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಒಳಗಿಂದ ಬಾಬನಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಂದನೂ ನಾವು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಹತ್ರನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ ತಾವೇನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಇದು ಖಜಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಬನಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ ಇದೆ. ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೃಂಗಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗ್ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಗುಣಗಳ ಶೃಂಗಾರ. ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನದ್ದೂನು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ರೇ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಬಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನೀನೇ ನೀನು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರೋದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಭಾವನೆ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀನೇ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮಗು ನೀನ್ ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೀಯಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು, ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು? ಸೇವಾಧಾರಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಅಸ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ನನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು? ರೂಪಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂ ಅವರು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಹೂಮೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಇನ್ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೂ ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೊಂದು ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಟೆಲಿಫೋನು, ಇಮೇಲು, ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸಮಯ ಇದೆ. ದಾದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಕೇಳಿ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷ್ನುಮ, ಅಷ್ಟು ಒಳಗಿಂದ ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟು ಖಜಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ, ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದು ಚಿತ್ತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೆನಪು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೆನಪು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆ ತರ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಮನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮಮ್ಮಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಅವಗುಣವನ್ನ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀಯ ಅಂತ ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ನನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರ ಅವಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀಯ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಅವಗುಣ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ರೇನೇನೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಗುಣ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಭಗವಂತ. ಯಾರ ಅವಗುಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕ ರಸಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಏಕ ರಸಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಅವಗುಣನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ
ದೇಹದ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಪರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ನಿಶ್ಚಿಂತ. ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ತ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಹರ್ಷಿತ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ತ ಹರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರದ ಗ್ಲಾನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ. ಅವಾಗ ನಮ್ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಪತ್ರ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಹರ್ಷಿತ ಚಿತ್ತ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತರಿಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಮ್ಮ ನನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ಗೆ ವಿಚಾರನೂ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನಕಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನ್ನನ್ನ ಜಹಾನ್ ದೇಖ್ರ, ಜಹಾನ್ ಮನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದು ಮಧುರ ಜಗದಂಬ ತಾಯಿಯ ಗಮನವನ್ನ ನನ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಕರ್ಮದ ಬಹಳ ಗುಹ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದು ಗುಪ್ತ ಏನು ಕರ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರದ ಸುಖ ಇದೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಇದೆ. ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನ ಗಾಯಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ್ದು ಅಂತ, ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಗು ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಭೋಜ ಆಗತ್ತೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ಸಮಯ ಎಂತದ್ದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಿಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಚನೆ ಆ ತರದಿದೆ. ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ತರ ರಚನೆ ಇದೆ, ಅದ್ ನಮ್ಮಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಯಾರ್ದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಾತು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಲಗನ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಇದೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾನ್ ತರಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅನ್ನೋರ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂತಿದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹುआ ही पड़ा है होने वाला है, ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಂಕಲ್ಪ, ವೃತ್ತಿ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂನು ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ದೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ? ಬಾಗ್ದೋಡ್ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಯಾವತ್ತೂನು ಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನೆಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಬೇರೆಯವರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ ಬಾಬಾ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇದರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಹೋದ್ವಿ, ಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ವಿ. ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಇವರು? ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಾರಣತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಾಧಾರಣತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಧಾರಣತೆ ನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಸಾಧಾರಣ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ, ಎಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ಅವರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ಕೊಳೋದು, ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು? ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ, ಎಲ್ಲ ಟಕರಾವ್ ಲಗಾವ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ. ಯಾರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಹೇ ಜಿಸ್ನೆ ಅಹಂಕಾರ ಕೋ ಮಾರಾ ಹೋ. ಇಷ್ಟು ಸನಾಟ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ದೂರದವರೆಗೂ ಅದ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಲ್ಗಟ್ಲೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಈಗ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬಾಬನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಬಲ ನಿಮಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಅಡಿ ತಪಸ್ಸೆ ಅದಲ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಂಕರನ ಮುಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಶಂಕರನ ಮುಂದೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸಾಕಾರದ ಸಮಾನ. ನ್ಯಾರಾಗಿರಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರಿ, ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಿ, ವಿದೇಹಿಯಾಗಿರಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾನ. ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಂಕರನ ಸಮಾನ. ಆ 3 ರೂಪಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರೂಪ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಡಿ ಕೇಳ್ತಿರದಿ ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 3 ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತ. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ತಪ್ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎಳಿತಾರೆ. ಗುಪ್ತ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಗುಪ್ತ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆಯ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್ಯತೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಸಲಿ ಮಿಕ್ಸೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಯುಗ. ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಒಳಗಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ಸತ್ಯತೆನೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ, ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬಾರದು. ಫಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫಲ ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಸತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ, ಅವರೇನೆ ಅಸತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಘ, ಪ್ರಭಾವ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅಸತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದ ಶಕ್ತಿ. ಸತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದ ಶಕ್ತಿ. ಸತ್ಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ್ಮನ ಈ ಮಾತು ನನ್ಗೆ ಏಕ್ದಮ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಮಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಜಗತ್ಪಿತ ಅಲ್ವಾ. ಅವರದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಏನು ಇದೆ ಮಾತುಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ? ಧೈರ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.